নমস্কার। CNN24 এর সান্ধ্য সংবাদে আমি আলপনা আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের বিশেষ সংবাদ, শিলচর পৌর নিগম ও ফেডারেল ব্যাংকের সহযোগিতায় ৪৮টি সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের উদ্যোগ। SR প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে অনিয়ম ও হয়রানি অভিযোগ তুলে অনির্দিষ্টকালীন অনশন ধর্মঘটে বসেন সঞ্জীব রায়। মালিনী বিলে ভারত সেবাশ্রম সংঘের জমিতে মন্দিরের শুভ শিলান্যাস। সুভাষ পার্ক আউটপোস্টের হানায় জুয়ার আসরে ভাঙন, অফিস সিলা ঘুষপাড়ায় আটক ৪, উদ্ধার নগদ ও তাস। নিশ্চিন্তপুর জিপিতে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার নামে GRS প্রজ্জ্বল দাসের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ জনগণের। এবারে সংবাদ বিস্তারিত। শিলচর শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও মজবুত করা এবং নাগরিক পরিষেবার দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে শিলচর পৌর নিগম প্রথমবারের মতো শহর জুড়ে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ফেডারেল ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় শিলচর শহরের মোট ৪৮টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার শিলচর পৌর নিগমের কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই সিসিটিভি ক্যামেরা প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন শিলচরের বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী এবং পৌর নিগমের কমিশনার সৃষ্টি সিং। অনুষ্ঠানে ফেডারেল ব্যাংকের আধিকারিকেরাও উপস্থিত ছিলেন। এদিকে নৈশকালীন মহিলা সাফাই কর্মীদের নিরাপত্তা এবং সুবিধের কথা মাথায় রেখে পৌর নিগমের পক্ষ থেকে একটি নতুন ট্রাভেরা যানের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও ৪টি ম্যাজিক ট্রাক আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। শিলচর পৌর নিগমের এই উদ্যোগের ফলে শহরের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় হবে এবং নাগরিক পরিষেবার মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के फंड के थ्रू फेडरल बैंक के साथ एक कोलैबोरेशन करके शहर के 73 स्पॉट्स पे CCTV प्लान किया है, जिसमें से 48 आज हमने इनॉग्रेट कर दिए हैं। और ये शहर के सारे की एरियाज़ को हमने कोशिश की है कि हम कवर करें। जो एरियाज़ रह गए वो हम अभी आने वाले टाइम में उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम हमने लास्ट कुछ मंथ्स में जो नाइट स्वीपिंग की एक्टिविटी स्टार्ट की थी हमारे लेबरर्स के साथ, तो उनके एक्टिविटी को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए और जो हमारी फीमेल स्वीपर्स हैं उनकी सेफ्टी और बेटर फंक्शनिंग के लिए हमने एक टेम्पो ट्रैवलर भी आज दी है और उसका इनॉग्रेशन किया है, सो दैट नाइट स्वीपिंग की एक्टिविटी में किसी भी तरह का कोई गतिरोध ना आ पाए। हमने साथ के साथ एक पब्लिक कंप्लेंट जो लगातार हमें मिलती रहती थी कि सड़क पे जगह जगह पे कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन का वेस्ट, ईंटें बाली सड़क पे मिलती रहती है, तो उसको लेके कॉरपोरेशन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। इसके चलते हमने 2 नई व्हीकल्स लिए हैं ताकि हम इसके इन्फोर्समेंट की एक्टिविटी स्टार्ट कर पाएँ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी गाइडलाइंस है CND वेस्ट के तहत उसके रिगार्डिंग एनफोर्समेंट स्टार्ट कर पाएँ। अलॉन्ग साइड हमने 2 और व्हीकल्स लिए हैं विच विल फर्दर बोल्स्टर द सपोर्ट ऑफ SBM एक्टिविटीज इन द सिटी। हमने ये सारी चीज़ें ना सिर्फ इंस्टॉल की है, इसके साथ जो नीडेड मैन पावर है विच इज़ सुपरविजन, उसके लिए हमने सुपरवाइजर हायर किया है जो कि कैमरा को कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे। वी आर ऑल्सो एमिंग कि हम ये डेटा पुलिस के साथ शेयर करें सो दैट आने वाले टाइम में हम शहर की पुलिसिंग भी इन जगहों पे इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड द गोल ऑफ दिस एंटायर एक्टिविटी इज़ टू इम्प्रूव कि हम हमारा म्यूनिसिपल गवर्नेंस जितना इम्प्रूव कर सकें, एज वेल एज शहर की सफाई और शहर की सेफ्टी के लिए हम जो स्टेप्स और लगातार पब्लिक की जो कंप्लेंट्स थी उनके रिगार्डिंग हमने कलेक्टिवली ये डिसीजन लिया है। एंड आई वांट टू एक्सटेंड माय वार्मेस्ट ग्रैटिट्यूड टू द टीम ऑफ APDCL जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस में CCTV इंस्टॉलेशन में हमें लगातार सपोर्ट किया, और साथ के साथ फेडरल बैंक जिन्होंने CSR के कंट्रीब्यूशन से हमारे इस पूरी मुहिम को पॉसिबल किया। और मैं यही होप करती हूँ कि आने वाले टाइम में ये सारी सर्विसेज सिलचर सिटी की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे।
29 জানুয়ারি বৃহস্পতিবার ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে সকাল 11টা থেকে এই অনশন ধর্মঘট শুরু হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা অনশনের সমাজকর্মী সঞ্জীব রায়ের সঙ্গে অনশনে অংশগ্রহণ করেন। এদিন অনশন ধর্মঘটের মাধ্যমে সঞ্জীব রায় 4 দফা দাবি উত্থাপন করেছেন। প্রথমত, স্পেশাল রিভিশনের নামে নাগরিকদের বিরুদ্ধে যে কোনো ষড়যন্ত্র অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, এসআইআর প্রক্রিয়ার অজুহাতে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা যাবে না। তৃতীয়ত, এসআইআর এ মিথ্যে অভিযোগ দায়েরকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এবং চতুর্থ, স্পেশাল রিভিশন অবশ্যই একটি প্রকৃত স্বচ্ছ ও ন্যায়সঙ্গত প্রক্রিয়া হতে হবে, কোনো প্রতিশোধের হাতিয়ার নয়। অনশন ধর্মঘটকারী সঞ্জীব রায়ের অভিযোগ, এসআইআর এর নামে একাংশ নাগরিককে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে, যা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। এই কর্মসূচিকে ঘিরে ইতিমধ্যে রাজনৈতিক এবং নাগরিক মহলে শুরু হয়েছে আলোচনা। প্রশাসনের ভূমিকার দিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছে সাধারণ মানুষ। উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে আজকে সমগ্র আসামে যে প্রেক্ষাপট তৈরি করা হয়েছে এবং মাননীয় আসামের মুখ্যমন্ত্রী সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, সেই প্রেক্ষাপটের উনি পাবলিক ডোমেনে এসে বলেছেন যে উনার নির্দেশে বিভিন্ন জায়গায় ফলস অ্যালিগেশন দেওয়া হয়েছে এসআর নিয়ে, ফর্ম 7 নিয়ে, এবং উনি চাইছেন যে একটা বিশেষ সম্প্রদায়কে হেনস্থা করতে। আমরা এই মঞ্চ থেকে উনার এই উদ্যোগকে আমরা কালো অধ্যায় বলে আখ্যা দিচ্ছি, যে আসামের ইতিহাসে, আইন শোধনের ইতিহাসে এটা কালো অধ্যায় বলে থাকবে। আমরা দাবি রাখছি যে যারা ফলস অ্যালিগেশন দিয়েছেন ওদেরকে সরকার ডিটেক্ট করে ওদেরকে পাবলিক ডোমেনে ওদের নামগুলো আসুক এবং ওদের উপরে এফআইআর লজ করে শক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হোক। দ্বিতীয়ত হচ্ছে, অনেক হিয়ারিংয়ে ফলস অ্যালিগেশন দেওয়ার পরে সেই কমপ্লেনেন্টরা আসছে না। সেই হিয়ারিংয়ে যদি যারা অ্যাবসেন্ট থাকে কমপ্লেনেন্ট, সেই হিয়ারিংটা নাল অ্যান্ড ভয়েড হয়ে যায়। ইমিডিয়েটলি যাদের নামটা ডিলিট করা হয়েছে বা সেই প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে স্টপ করে ওদের নামটা ভোটার লিস্টে এন্ট্রি করা বা কন্টিনিউয়েশন করা। তৃতীয়ত হচ্ছে যে আজকে সমগ্র আসামে যেভাবে একটা হতাশায় লোকরা ভুগছেন, আতঙ্কে ভুগছেন, কার নাম কোন সময় কর্তন করা হবে কেউ জানে না। আমরা আপনাদের মাধ্যমে দাবি জানাচ্ছি এই প্ল্যাটফর্ম থেকে যে প্রকৃত কোনো ভারতীয় নাম যাতে ভোটার লিস্ট থেকে কাটানো হয় সেদিকে সরকার, ইলেকশন কমিশন যাতে নজরদারি করে। আমরা যারা ব্যক্তিগতভাবে এখানে উদ্যোগ নিয়েছি, বিভিন্ন সংগঠনে আছেন, আমরাও সেদিকে ফলো আপ রাখছি। আমরা কোনো দিন একটা সক্রিয় যারা সমাজের সাথে জড়িত ভারতীয় প্রকৃত নাগরিক কারো নাম যাতে কর্তন নয় সেদিকে আমরা তাকিয়ে আছি। আমরা দাবি রাখছি যারা ফলস অ্যালিগেশন লাগিয়ে এই কারসাজির, এই কনস্পিরেসির পার্ট হয়েছেন ওদেরকে ডিটেক্ট করে শাস্তি দেওয়া এবং ওদের নামটা পাবলিক ডোমেনে আনা। শিলচর ভারত সেবাশ্রম সংঘের উদ্যোগে গতকাল চাঁদমারি রোডের মালিনী বিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের জমিতে এক বিরাট আকারে মন্দিরের শুভ শিলান্যাস হয়। এই শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আমন্ত্রিত অতিথি শিলচরের বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী, হিন্দু মিলন মন্দিরের ডাক্তার শিশির বিশ্বাস, সমাজসেবী স্বর্ণালী চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার চন্দন রায়, শতদল ভট্টাচার্য প্রমুখ। অতিথিদের প্রথমে উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এরপর বিভিন্ন অতিথিদের বক্তব্যের পর সাধনানন্দ মহারাজ প্রথমে ঠাকুর প্রণবানন্দকে পূজার্চনা করে মন্দিরের প্রথম খুঁটিতে ফুল, বেলপাতা, ধূপকাঠি জ্বালিয়ে সিমেন্ট মশলা ঢেলে শিলান্যাস করেন। বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী এবং অন্যান্যরা শিলান্যাসে অংশগ্রহণ করেন। এরপর শিলচরের বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী অনুষ্ঠানের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। কাকু উল্লেখ করে গেছেন প্রতাপ নারায়ণ চক্রবর্তী মহাশয়, এই জমিটার কি করুণ পরিস্থিতি ছিল। ভারত সেবাশ্রম সংঘের জমি, কিন্তু এই ভারত সেবাশ্রম সংঘের জমিটা কি করে ডেভেলপ হবে সেটা আজকে সাদানন্দজি মহারাজ চিন্তা করেছিলেন, যার জন্য এই এতঞ্জ অঞ্চলের শুধু ভারত সেবাশ্রম সংঘের একটা মন্দির হয়েছে বা একটা ওল্ড এজ আশ্রম হয়েছে সেটা না। এই কাজের জন্য কিন্তু এতদ অঞ্চলের জায়গার ডিমান্ড বেড়েছে, এতদ অঞ্চলের মানুষ আমরা সুরক্ষিত রয়েছি। এই যে মহান কাজ, এই মহান কাজ কিন্তু সাদানন্দজি মহারাজ, গুরু মহারাজের আশীর্বাদে সেটা করে গেছেন। তার জন্য আন্তরিকভাবে আজকে সাদানন্দ মহাজিকে আমি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। আপনারা জানেন যে এখানে একটা ওল্ড এজ হোম হয়েছে। এই ওল্ড এজ হোমের আজকে আমার কথা মনে পড়ছে যে কয়েকজন লোক নিয়ে আমরা এই মাঠে বসে একটা অনুষ্ঠান বা আলোচনা সভা করেছিলাম। এখানে অমরনাথ খান্ডেলওয়াল মহাশয় আজকের দিনে নেই, উনিও ছিলেন। আমাদের রুশখান্দি বাগানের ম্যানেজার ঈশ্বরভাই উবাদিয়া, ওনার সহযোগিতায় আমরা সেটাকে করতে পেরেছি। বাবু সেনগুপ্ত ওনারা ছিলেন। তো এই কথাগুলো আজকের দিনে মনে পড়ছে। একদম দেখতে দেখতে একটা স্কুলও হয়ে গেল, আজকে একটা
এত সুন্দর ওল্ড এজ হোম হয়ে গেল, আর সব কিছুর নেতৃত্ব স্বাধীনানন্দজি দিয়েছেন। আজকে আমাদের সকলের স্বপ্ন, এখানে আমরা যারা রয়েছি ভারত সেবাশ্রম সংঘের শুধু দীক্ষিত সেরা না, এখানে এত অঞ্চলে ভারত সেবাশ্রম সংঘের যারা সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছেন, যারা হয়তো দীক্ষিত না কিন্তু প্রতিনিয়ত আমরা লক্ষ্য করেছি ভারত সেবাশ্রম সংঘের কাজে যুক্ত রয়েছেন, তাদের সকলের স্বপ্ন যে একটা সুন্দর মন্দির আর স্বামীজির নেতৃত্বে সেটা হবে। আজকের এটা শুভ শিলান্যাস হয়েছে, এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত গৌরবের ব্যাপার। রামকৃষ্ণ মিশন হয়েছে, এত সুন্দর রামকৃষ্ণ মিশন, যে রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমরা লক্ষ্য করেছি যে গোটা ভারতবর্ষ না, বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে স্বামীজিরা এসছেন, আর তাদের পদধূলিতে আজকে শিলচর শহরের সম্মান বৃদ্ধি হয়েছে। বরাক উপত্যকার হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষেরও আশীর্বাদ, ওনাদের স্বামীজিদের আশীর্বাদ আমাদের উপর পড়েছে। তাই এই ধর্মকে রক্ষা করার জন্য প্রতিনিয়ত মন্দির আর মঠের পাশে আমাদেরকে রাখতে হবে। খোয়াই শহরে জুয়া খেলার বিরুদ্ধে পুলিশের তৎপরতা আরও জোরদার। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সুভাষবাগ পুলিশ আউটপোস্টের ইনচার্জ রঞ্জিত সরকার এর নেতৃত্বে গতকাল রাত প্রায় 10:30 অফিস টিলা ঘোষপাড়ায় অভিযান চালানো হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অফিস টিলা ঘোষপাড়ায় মণি ঘোষের বাড়িতে জুয়া খেলার আসর বসেছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে মহিলা থানা ও সুভাষ পার্ক আউটপোস্টের যৌথ দল সেখানে হানা দেয়। অভিযানে 710 টাকা নগদ অর্থ এবং জুয়া খেলার তাস উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে 4 জনকে আটক করে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। এই ঘটনায় ফের একবার খোয়াই শহরে জুয়া খেলার রমরমা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, কোহিনুর মাছ ব্যবসা সহ শহরের একাধিক এলাকায় নিয়মিত বড় অঙ্কের জুয়ার আসর বসে, অথচ মূল অভিযুক্ত বা তথাকথিত রাঘব বোয়ালেরা ধরাছোঁয়ার বাইরে। সাধারণ মানুষের দাবি, জুয়ার বিরুদ্ধে আরও ধারাবাহিক এবং কঠোর অভিযান চালিয়ে মূল চক্রের হোতাদের গ্রেপ্তার করুক পুলিশ। 10:30-11টার সময় আমাদের কাছে একটি খবর আসে যে খোয়াই ঘোষপাড়া মণি ঘোষের বাড়িতে জুয়ার একটি আসর বসে। তো খবর পেয়ে আমরা এবং মহিলা থানা মিলে সে বাড়িতে রেড করি এবং 4 জন লোককে পাই। যখন তারা তাস দিয়ে জুয়া খেলছিল, তাদের সাথে আমরা 710 টাকাও পাই। তো আমরা তাসগুলি এবং টাকাগুলি সিজ করি এবং তাদেরকে অ্যারেস্ট করি 12 TG অ্যাক্টে অ্যারেস্ট করে আমরা থানাতে নিয়ে আসি। দেখুন, খোয়াই শহর এবং সংলগ্ন এরিয়াকে সুষ্ঠু শান্তি রাখার জন্য আমরা মদের বিরুদ্ধে, গ্যামলিংয়ের বিরুদ্ধে, ড্রাগসের বিরুদ্ধে সবসময় অভিযান জারি থাকবে। সরকারি প্রকল্পের নামে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া টলারেন্স মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা থেকে শুরু করে সরকারি যে কোনো প্রকল্পে দুর্নীতি হলে এর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে ঘোষণা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। ঘোষণার পর থেকেই একের পর এক সরকারি কর্মচারী থেকে শুরু করে দুর্নীতিগ্রস্ত রাঘব বোয়ালদের আটক করেছে পুলিশ। সরকারি প্রকল্পের নামে দুর্নীতি কোনো অবস্থাতেই বরদাস্ত করা হবে না। মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা সেই নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার নামে প্রকৃত হিতাধিকারীদের কাছ থেকে টাকা উৎকোচের দাবি করছেন GRS প্রজ্জ্বল দাস নামের এক সরকারি কর্মচারী। আমার অভিযোগ ও জিনিস, আমি ইলেকশন তুলা ও দৌড়াদৌড়ির সময় আমি গড়টা পাইছি, ভাবার পরে আমার গড়র এরপরে DRS-এ 2বার 3বার ফটো করিয়া নিয়েছেন। নেওয়ার পরে আমার গড়র কোনো টাকা ঢুকে না। আমি যে জুনিয়র মানুষ নিয়ে আপনার দোকান দেখুন চাই, কিস্তি পাইছেন না আপনার? আমি ওই এক কিস্তি পাইছি। এক কিস্তি হওয়ার লগে আমার আপনার এই কিস্তিটা কি আমার যে সময় পয়লা গড় যেটা বাগরে দিয়েছে সেটা লিয়ে গেছে গিয়ে 5,000। এখন আর আমি 25,000 দিয়ে আপনার গড় তোমার DRS ইয়া হয় আমারে, তুমি টেকা ঘুরে দিয়া করি গড় ছোটো করি লাইছো, ওটা করছো ও ওটা মাতি আমার ফটো উঠাই নিছেন, আমার টাকাও নিলা। এখনও মতো কোনো কিস্তির আমি কোনো খবর। কালাইন উন্নয়ন খণ্ডের অন্তর্গত পশ্চিম কাটিগড়া নিশ্চিন্তপুর জিপির GRS প্রজ্জ্বল দাসের বিরুদ্ধে এমন গুরুতর অভিযোগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার হিতাধিকারীরা। এই নিয়ে বুধবার তারা সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হন। কোনো মতে দিনমজুরি করে তাদের সংসার চলে, তাদের ভালো বাসস্থান নেই। গত কয়েক মাস আগে সরকার তাদের নামে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর বরাদ্দ করে। নির্মাণের জন্য প্রথম এবং দ্বিতীয় কিস্তির টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে ঢোকে। টাকা পেয়ে তারা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী নির্মাণ কাজ আরম্ভও করেন, কিন্তু 2 কিস্তির টাকা পেয়ে ঘরের কাজ শুরু করলেও এখনো পর্যন্ত তাদের অ্যাকাউন্টে ঢোকেনি তৃতীয় কিস্তির টাকা।
যার ফলে অর্ধসমাপ্ত হয়ে রয়েছে তাদের কাজ। এরা তো হয় এটা ঘর বলে থোড়া বড় হয়ে গেছে, কিতা হয়ে গেছে, কিতি হয়ে গেছে, প্রজ্জ্বল দাস না কিতা GRX ইয়া ফটো উঠেও নে না, কিচ্ছু করে না, আইলে হয় এটা বড় হয়ে গেছে, তে কিতা হয়ে গেছে, তে কিতি হয়ে গেছে, তো তার মাতিয়া হেতার যায় গিয়া, বুঝছেন। আর তো এখন মনে করো লাস্ট কিস্তিটা পাইতাও, লাস্ট কিস্তিটা বাক্কা কয়েকদিন হয়ে যায়, আর কিস্তিটা তো আর পাইছাম না। কিতা হয়েছে কোনছেন? আমারও দেখুন না, দুইটা কিস্তি ভাইয়া হারিয়া আমি ও অবস্থায় আছি। একটা কিস্তি আমার বাদে খালি ফটো উটো নিয়ে হারিয়া যে ও ডুকিজার হইয়া হরে হন বিলে খিতা বিলেতে জিওত ঠেকা নাই, ফান্ডও ঠেকা নাই। এই মোটা অঙ্কের টাকা দিলে পরে তবেই হিতাধিকারীদের কাছে উৎকোচের দাবি জানিয়েছেন প্রজ্জ্বল দাস। GRS প্রজ্জ্বল দাসকে টাকা না দেওয়ায় দীর্ঘ কয়েক মাস থেকে হিতাধিকারীদের অ্যাকাউন্টে তৃতীয় কিস্তির টাকা ঢোকেনি। দুর্নীতিগ্রস্ত ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জোরালো দাবি তোলেন। আমার লগর যেটা গড়াই নকল আসলো, এটা তো 4-5 মাস আগে তারা 3 কিস্তি ভাইয়া গরু কমপ্লিট করে দিয়েছিল। আমি কিন্তু আজ থাকি 4-5 মাস আগ থাকি 3 নম্বর কিস্তিটা ভাইয়ার না ভাইলে আমি ও এখন কুর যে GRS এর আগর এনর কাছে বেদানু ফোন করছি, তাই খালে কইছেন বলে দাদা ফান্ড নাই রে বা, ফান্ডটা আইলে তোমার ফটো আইয়া নিমু। পরবর্তীতে তো এই বদলিও গেলা। এখন বর্তমানে যে GRS আইসেন, এই ফার্স্টের দিন আইসেন আইয়া আমার ছোটো মেয়ে ঘুরে ভাইছেন, ভাইয়া ঘুরে সইতে ফটো উঠাইয়ে লিয়া গেছেন গিয়া। আমি তো আর জানছি না। আজ থেকে 25-26 দিন আগে আমরা মেম্বার শো আইসেন GRS মেম্বার সিদ্ধাখালি এনরে লিয়ে আইসেন। আইলে আমার গরুর ফটো আর উঠাইছেন না, খালি হনো উবাইয়া যেমন কিতা কর্তা কিতা না। আমি বললাম দাদা আমি তো করে পড়ে গেছি রে বা, আর অতদিন ফান্ড নাই হইয়া আমার কিস্তিটা পাইছেন। আমার গড় দেখুন চাল এমনি টিন বান্ধিয়ে রাখছি, হুন্না টিন, খালি যদি মেঘ ভরেতে আমার গড় বাসিয়া যাইব, আর তাহার কোনো ব্যবস্থা নাই রান্না খাবার। তখন তাই কোথাও মেম্বারে আমার হরাইয়ে নিয়ে কোথাও বললে GRS দাবি কত টাকা 10,000 ওগুন দিলে তোমার ফটো উঠাইয়ে তাই শাড়ি দিবা, ভিডিও রয়েছে বা পয়সা পাইবে। আমি বললাম না রে ভাই 10,000 আমি খান্তা কিতাম, যদি 10,000 দিলে আমার গোর আর খাম হইবনি। এর বাদেও আমি খলে নিয়ে GRS রে ডাকি টাকা 1,000 দিতাম করি, আমার হাত লইয়া খুব কুস্তি করছি, লইছেন না। তাই কইছেন না পয়সা লাগতো না, মেম্বারের লগে মাতো। এর বাদেও মেম্বার টাইমে কইছি বলে আচ্ছা মেম্বার টাকা 1,000 এখন দিতাম চাইছিলাম, লইতে না চাষও খাইবার। আচ্ছা পরবর্তীতে পয়সা অ্যাকাউন্টে ঢুকাই দেখো আমি টাকা আরো 2-3 হাজার টাকা দিলাম, এখন তার পয়সাও নাই। ওগুইনু আমি আওলাদ করিয়া খবর থাকি আনি দিয়া। বরাক নদীর ভাঙ্গনে আতঙ্কিত শিলচর শহরতলি উদারবন্দ বিধানসভা রংপুর এলাকার হাজার মানুষ। ভাঙ্গন সমস্যা সমাধানে বিধায়ক মিহিরকান্তি সোমের ব্যর্থতা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন জনতা। শীঘ্রই ভাঙ্গন মেরামতের কাজ শুরু না হলে অনশনে বসার হুঙ্কার উদ্য জনতার। বিধায়ক মিহির বাবুর দিকে জনতার প্রশ্ন, নদী ভাঙনে মানুষের প্রাণহানি ঘটলে দায়ভার নেবেন কে? 26-এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ফের প্রকাশ্যে এলো বিধায়ক মিহিরকান্তি সোমের ব্যর্থতার আরও একটি জ্বলন্ত দলিল। নদী ভাঙনে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে চলেছেন হিন্দু অধ্যুষিত এলাকার হাজার হাজার মানুষ। হিন্দু কার্ড খেলে পরপর দুবার উদারবন্দ বিধানসভা থেকে নির্বাচিত হয়ে আগামী 26-এর বিধানসভা নির্বাচনের টিকিট নিয়ে জয়ী হয়ে হ্যাট্রিক করার স্বপ্নে বিভোর মিহির বাবু। ঠিক সেই সময় বিধায়কের উন্নয়নের ব্যর্থতার এক প্রকার মনোরথ ভেঙে পড়েছে উদারবন্দ বিধানসভা হিন্দু অধ্যুষিত এলাকার মানুষদের। উল্লেখ্য, বরাক নদীর করালগ্রাসী ভাঙনে তটস্থ শিলচর শহরতলি উদারবন্দ বিধানসভার রংপুর, শিমুলতলা, কারলিতলা, শিমুলতলা, করাতি গ্রাম সহ বৃহত্তর এলাকার মানুষ। নদীর ভাঙনে শুধু মানুষের বসতবাড়ি ভিটেঘরই নয়, আস্তে আস্তে জায়গা জমি সবই নদীর গ্রাসে চলে যাচ্ছে। ফলে দিশেহারা হয়ে পড়ছেন মানুষজন। ক্ষোভ স্থানীয় বিধায়কের ওপর। বুধবার সংবাদ মাধ্যমের সামনে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে এলাকাবাসী বলেন, বারবার নদী ভাঙন সমস্যা নিয়ে তারা বিধায়কের কাছে গেলেও কোনো সমস্যার সমাধান হয়নি। বর্তমানে যে পরিস্থিতি রয়েছে, যে কোনো সময় বড়সড় বিপদ হতে পারে। তবে নির্ঘাত বরাকের জলে তাদেরকে ভেসে মরতে হবে এমনই আশঙ্কা করছেন সেখানকার প্রায় কয়েক হাজার মানুষ। আজকে আমাদের এই অঞ্চলে, শিমুলতলা অঞ্চলে আমাদের বিধায়ক মিহিরকান্তি সোম সরকার বিজেপি সরকার দুইবারের সরকার বিজেপি এমপি এমএলএ, কিন্তু আমাদের অঞ্চলে এই ধরনের কাজ নিয়ে আমরা ভুগছি যে উনি করতে পারছেন না। অনেক দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে উনি বিধায়ক হয়ে আমাদের এই কাজটা করতে পারছেন না। এবং শিমুলতলা অঞ্চলে রংপুরে, বৃহত্তর রংপুরে এই নদী যদি ভাঙে এই রোডটা, তাহলে এই অঞ্চলের মানুষ আর ঘর থেকে বেরোতে পারবে না, সবাই ঘরের ভিতরে মরবে। তার জন্য দায়ী কে থাকবে? তার জন্য দায়ী কি বিধায়ক থাকবে, নাকি ডিপার্টমেন্ট থাকবে, না মুখ্যমন্ত্রী থাকবে? আমরা সরাসরি ওনাদের কাছে
তুলে ধরতে চাই যে আমাদের এই অঞ্চলে যারা মানুষ মরবে তাদের জন্য কে দায়ী থাকবে। আজকে যদি এই কাজটা যদি না করে, আজকে ফেব্রুয়ারি মাসের ভিতরে যদি কাজটা যদি কাম যদি না ধরে, তাহলে আমরা আজকে 28 তারিখ, 29 তারিখ, 31 তারিখ পর্যন্ত আমরা দেখবো। 1 তারিখ কিংবা 2 তারিখ গিয়ে আমরা সদরঘাট ভিআইপি রোড অবরোধ করতে বাধ্য থাকবো। আমরা গণ আন্দোলন করব এবং সদরঘাট ভিআইপি রোড অবরোধ করব। আজকের বিস্তারিত সংবাদ এখানে সমাপ্ত হলো। ধন্যবাদ।